നമുക്ക് ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 രാത്രികളിലും നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിയ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച, നമ്മുടെ മധ്യയെ വിടുതലയച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മുടെ മധ്യ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാമല്ലോ. ആമേ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരല്പസമയം സ്തോത്രത്തിൽ ജാഗരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന്, ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളെക്കാളുപരി നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ, അകത്തെ മനുഷ്യശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുവാൻ, വന്നതിനേക്കാളുപരി ആത്മിക ബലം പ്രാപിച്ച്, ശാരീരിക സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച്, മാനസിക ബലം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കേണ്ടതിന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ, ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കൺവെൻഷന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ബെന്നി സാറ് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാമല്ലോ. കർത്താവിന് മഹത്വം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. आप हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं इस सुंदर समय के लिए तूने हमें दिया है तेरे चरणों में आने के लिए प्रभु। हालेलुया। इस तीसरे दिन के इस कन्वेंशन में प्रभु तूने हमको इकट्ठा किया है प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज के इस दिन में तूने हमें यहाँ पर लाया है एक उद्देश्य के लिए, हम जानते हैं प्रभु। हालेलुया। पिछले 2 दिन तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। हालेलुया। हमारी अंदरूनी आत्मा को तूने हमें उत्तेजित किया है। हालेलुया। आज के हालेलुया इस मीटिंग में प्रभु तेरे दास को जो वचन से पेश करने वाले हैं प्रभु, उनको तू अनुग्रह कर प्रभु। उनकी आवाज़ नहीं, लेकिन हम तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। आए हुए प्यारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया। पिछले 2 दिन तूने हमें हालेलुया अपने वचन से प्रभु हालेलुया तेरी हालेलुया दृष्टि, तेरी अंदरूनी बातें सीखने के लिए प्रभु तूने हमें मदद किया है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आए हुए सभी प्यारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी अवस्थाओं को जानने वाला प्रभु, हमारे दुख दर्द को जानने वाला प्रभु, आज भी तू हमारे बीच में जीवित है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खास करके जो लोग यात्रा में हैं प्रभु हालेलुया, उन्हें भी तू सुरक्षित ला प्रभु। हालेलुया। अगर कोई आ नहीं पा रहे, उन्हें भी तू सहायता कर, उनकी कमजोरियों को, उनकी अवस्थाओं में तू बदलावट ला प्रभु। हालेलुया। खास करके हालेलुया यहाँ के हमारे क्वायर के सभी सदस्यों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे लिए हालेलुया गाने के लिए तूने उन्हें हालेलुया शक्ति और बल दी है प्रभु, और भी और तेरे लिए उपयोग होने के लिए तेरे दासों और दासियों को मदद कर प्रभु। खास करके हमारे पासवान को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। अब तक तूने उन्हें चलाया, आगे भी चलाने के योग्य परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। इस आराधना को परिपूर्ण रूप से तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस हॉल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा हालेलुया दिल के आग्रह को सम्मानित करने वाला प्रभु। हालेलुया। हम तेरे सामने अपने आप को हालेलुया नमन करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे हृदय की अवस्थाओं को जानने वाला प्रभु, आने वाले समय में प्रभु तू हमारे हालेलुया हालेलुया वचनों के आधार पर तू हमें बल देने वाला है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक और बार इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आए हुए प्यारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सब कुछ सुने, हमारा हालेलुया प्रार्थना सुने, इसके लिए तेरा धन्यवाद। समस्त विषय तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये सब विषय प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं। ആമേൻ, ആമേൻ. തുടർന്ന് ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ കൊയർ നേതൃത്വം നൽകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് ഗാനങ്ങൾ പാടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ, ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം വലിയവനായ ദൈവം ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയ അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ ദൈവദാസൻ പ്രത്യേകാൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി വളരെ ആത്മീയ ഉത്തേജനം പകരുവാൻ തക്കോണം, ആത്മീയ വിടുതലുകൾ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കോണം, ആത്മീയതയിൽ പുതിയൊരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ തക്കോണം നമ്മളോട് ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസൻ ഡോക്ടർ ഫിന്നി ജേക്കബ്, ഇബ്രാ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസൻ, മറ്റ് സന്ദർശക ശുശ്രൂഷരായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, സഭാ കൗൺസിൽ, ഏവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യാശ
കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കടന്നു പോകണമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനെ മുഖാമുഖം കണ്ട് അവനോടൊത്ത് അവനെ ആരാധിക്കുവാനാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആത്യന്തികമായി ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തന്റെ വാഞ്ച, പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മളിൽ വളരെ ആത്മീയ പ്രത്യാശ ഉണർത്തുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഒരു പഴയ ഗാനം, എന്നുമേക്കെ വന്നിടും എൻ്റെ പ്രാണനായക നിന്നെ കാണുവാൻ വാഞ്ചയേറുന്നേ. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എന്നുമേകെ വന്നിടും എന്റെ പ്രാണനായക നിന്നെ കാണാൻ ആശയേറുന്നേ. സ്വർഗ്ഗവാസം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ ചാരെ എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദം പരമാനന്ദം പ്രഭോ. എന്നുമേകെ വന്നിടും എന്റെ പ്രാണനായക നിന്നെ കാണാൻ ആശയേറുന്നേ. സ്വർഗ്ഗവാസം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ ചാരെ എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദം പരമാനന്ദം പ്രഭോ. സ്വർഗ്ഗവാസം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ ചാരെ എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദം പരമാനന്ദം പ്രഭോ. ലോകവെയിലേറ്റതാ പാടി തളർന്നിടിലും തന്റെ കാന്ത എത്ര സുന്ദരി. ഗുണാരങ്ങളെ വെല്ലുന്നതാ ശോഭയുള്ളവൾ. ലോകവെയിലേറ്റതാ പാടി തളർന്നിടിലും തന്റെ കാന്ത എത്ര സുന്ദരി. കൂടാരങ്ങളെ ശോഭയുള്ളവൾ. എന്നുമേകെ വന്നിടും എന്റെ പ്രാണനായക നിന്നെ കാണാൻ ആശയേറുന്നേ. സ്വർഗ്ഗവാസം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ ചാരെ എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദം പരമാനന്ദം പ്രഭോ. സ്വർഗ്ഗവാസം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ ചാരെ എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദം പരമാനന്ദം പ്രഭോ.
98 Psalms 98 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि नदियां ताली बजाएंगे, पहाड़ मिलकर जय जयकार करेंगे, समुद्र और उसके सभी वस्तु गरज उठेंगे, जगत के और उसके निवासी महाशब्द करेंगे. It says that let the floods clap their hands and let the hills be joyful together. And this is how we are going to worship the Lord. You know, if we don't worship the Lord, there are things, non-living things, which will worship the Lord. If we don't speak, the walls will speak. And today we are here in the presence of the Lord to exalt Him, glorify Him, and worship Him together in one spirit. And He says that Raj Raj के लोग स्तुति करें क्योंकि हमारा यीशु मसीह राज हुआ है और इस देश के लोग आनंद मनाएंगे क्योंकि हमारा यीशु मसीह वो जल्दी आने वाला है. Hallelujah. Let's sing this song together as it's been displayed and let's glorify His name. राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ. देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ. राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ. देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ. नदियां ताली बजा पावर झूमे, मैदान प्रभु को समुद्र गरज उठे. नदियां ताली बजा पावर झूमे, मैदान प्रभु को समुद्र गरज उठे. तेरी करुणा कैसी अनमोल है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है क्योंकि उसकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत के समान है और इस सारे नियम आधा सागर समान है. आमीन. करुणा कैसे अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है. तेरी करुणा कैसे अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है. ताली बजा पावर झूम उठे, मैदान प्रभु को समुद्र गरज उठे. नदियां ताली बजा पावर झूम उठे, मैदान प्रभु को समुद्र गरज उठे. यहोवा महान है और उसकी स्तुति के योग्य है. आओ सारे मिलकर उसको बोलो. और उसके सामर्थ की कोई तुलना नहीं और उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं. इसलिए मिलकर हम उसके जय जयकार करेंगे. आमीन. Let's clap our hands and sing together. Everyone together. Let's clap our hands and exalt His name. यहोवा महान और स्तुति के योग्य है. आओ सराहो मिलकर उसको भजे. यहोवा
नदिया ताली बजा पावर चूमे मैदान प्रफुल्ल को एक साथ उसके नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। आकाशानंद करे पृथ्वी मगन हो सारे लोग जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे आकाशानंद करे पृथ्वी मगन हो सारे लोग जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे नदिया ताली बजा पावर चूमे मैदान प्रफुल्ल को समुद्र डूबे नदिया ताली बजा पावर चूमे मैदान प्रफुल्ल को समुद्र डूबे नदिया ताली बजा पावर चूमे मैदान प्रफुल्ल को समुद्र डूबे नदिया ताली बजा पावर चूमे मैदान प्रफुल्ल को समुद्र डूबे ഒരു നിമിഷം കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ. വീണ്ടും നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്, കർത്താവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കേണ്ടതിന് വീണ്ടും നാം ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ഗാനങ്ങൾ പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, സ്തുതിക്കുവാൻ, നമ്മെ സ്തുത്രാർപ്പിടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അഭിഷിക്ത ദാസനെ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ 2 രാത്രികളിൽ വളരെ ശക്തമായ ദൈവിക വിടുതലുകൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ നാം ഇന്ന് രാത്രിയിലും അവിടുത്തെ ദാസനെ കർത്താവ് ശക്തീകരിച്ച ദൈവജനത്തിന് വേണ്ട ദൈവികാലോചന നൽകുവാൻ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് വിടുതലായി തീരുവാൻ, നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ മാത്യു ബ്രാഹ്മച്ചായ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, നല്ല സന്ധ്യാസമത്തിനെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടുത്തെ പാദപട്ടത്തിലെടുത്ത് ഒരാന്തക്രമം അവസരം ഒരുക്കി കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്രത്തോളം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ല ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയെത്തുന്നു. കോരനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവ് ഇന്നും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാകയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കേട്ടു. വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട വിഷയത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് ആധികാരികമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചവരെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്ന യവനും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ദാഹത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അടിയങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമായ വചനങ്ങളെ അവിടെ നൽകി തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്തദാസനെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആവശ്യമായ വചനങ്ങളെ അവിടെ നൽകി കൊടുത്തിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
എവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിടുതലിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമാക്കി തീർക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയിരുന്നാത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. 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 സ്തോത്രം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗാനം ചേർന്ന് നമ്മെ പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗാനം, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രം എന്നാളുമേ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മഹത്വം കരയിട്ടാം. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. ആകാശം ഭൂമികൾക്കെല്ലാം അതിഹേതുവായവൻ നീയേ. ആകാശം ഭൂമികൾക്കെല്ലാം അതിഹേതുവായവൻ നീയേ. ആശ്രയം നിന്നിൽ ആയതു മുതലൻ അതികളകന്നു പരാ. ആശ്രയം നിന്നിൽ ആയതു മുതലൻ അതികളകന്നു പരാ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. എൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എൻ കർത്താവേ നിൻ ദയയ്ക്കായി. എൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എൻ കർത്താവേ നിൻ ദയയ്ക്കായി. എണ്ണിയ തീരാതൻ മകനന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. എണ്ണിയ തീരാതൻ മകനന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. കാൽ വഴുതാവനിശം എന്നെ കാത്തിടുന്നവൻ നീയേ. എൻ കാൽകൾ വഴുതാതനിശം എന്നെ കാത്തിടുന്നവൻ നീയേ. കൃപകൾ തന്നും തുണയായി വന്നു നടത്തുന്ന അത്ഭുതമായ. കൃപകൾ തന്നും തുണയായി വന്നു നടത്തുന്ന അത്ഭുതമായ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. മറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലോ. എൻ ദേഹം മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലോ. ഈ വരും നാളിൽ നിന്നോടണഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചാർത്തിടും ഞാൻ. ഈ വരും നാളിൽ നിന്നോടണഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചാർത്തിടും ഞാൻ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. ഉയർത്തി ഞാൻ നോക്കും കർത്താവേ നിൻ ദയയ്ക്കായി. എൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എൻ കർത്താവേ നിൻ ദയയ്ക്കായി. എണ്ണിയ തീരാ നന്മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. എണ്ണിയ തീരാ നന്മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ
അവൻ നീയേ എൻ കാൽകൾ വഴുതാതനിശം എന്നെ കാത്തിടുന്നവൻ നീയേ കൃപകൾ തന്നു തുണയായി വന്നു നടത്തുന്ന അത്ഭുതമാ കൃപകൾ തന്നു തുണയായി വന്നു നടത്തുന്ന അത്ഭുതമാ എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വത കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാണ് എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വത കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാണ് മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലും എന്റെ മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലും ഇവരും അനുഗ്രഹിച്ചാക്കിടും ഞാൻ ഇവരും നാളിൽ നിന്നോടണഞ്ഞു അനുഗ്രഹിച്ചാക്കിടും ഞാൻ ഒന്നാശ വരും പർവ്വത നീ മാത്രമെന്നാണ് എനിക്കൊന്നാശ വരും പർവ്വത കർത്താവേ നീ മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലും എന്നെ മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലും ഇവരും നാളിൽ നിന്നോടണഞ്ഞു അനന്തിച്ചാക്കിടും ഞാൻ ഇവരും Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. എനിക്ക് ഒത്താശ വരുന്ന ആ പർവ്വതം കർത്താവേ അവിടുന്ന് മാത്രമാ. അങ്ങിൽ ആശ്രയം വെച്ച നാൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ആദികളെല്ലാം മാറിപ്പോയി. അങ്ങിൽ ആശ്രയം വെച്ച നാൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അതിശയകരമായി നടത്തുന്ന കർത്താവ്, അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന കർത്താവ്, പരിപാലിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും പരിപാലിക്കുന്നവന്, ഉറങ്ങാതെയും മയങ്ങാതെയും ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ വരുന്ന പർവ്വതം കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആശ്രയിക്കുകയാ. Hallelujah.
ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് മാത്രമാകിയാൽ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആമേൻ ഇരിക്കാമല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം ഇന്ന് രാത്രിയിലും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ 3ാമത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഒരു അവസരം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്നതോർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, വിശേഷാൽ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സഭാ കൗൺസിൽ, ആമേൻ, സ്തോത്ര എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഗാന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ, പുത്രികാ സംഘടനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അയൽ സഭകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ധന്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. വിശേഷം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ തമ്പി ജോർജ്, കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ മകൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺസ് ജോർജ് തമ്പി, പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇരുവരും അമ്മേ നമ്മുടെ മധ്യ ഇന്ന് രാത്രിയിലായിരിക്കുന്നല്ലോ. അമ്മേ സ്തോത്രം. വിശേഷാൽ പ്രത്യേകാൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡേവിസ്, കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിജു ജോൺ, പ്രിയ ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്തും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 രാത്രികളിൽ അമ്മേ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം വളരെ ശക്തമായി നമ്മുടെ മധ്യയെ പ്രഘോഷിച്ച കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത ദാസൻ അമ്മേ സ്തോത്രം ഫിനിസാറിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മധ്യയെ അമ്മേ വളരെ ശക്തമായി കർത്താവ് അമ്മേ 2 രാത്രികളിലും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നല്ലോ. ആമേൻ. ഡീമനോളജി വേഴ്സസ് ക്രിസ്റ്റോളജി പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ ആമേൻ വളരെ ആധികാരികമായി തന്നെ ആ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിപ്പാനിടയായി. പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. സ്തോത്രം. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും അശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച, എങ്ങനെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാമെന്നോ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ കേൾക്കുവാനിടയായല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. അമ്മേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ സ്തോത്രം 74 വയസ്സായ സമയത്ത് സ്തോത്രം യൗവനക്കാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ആമേൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ശക്തിയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനും ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ഒക്കെ ദൈവദാസനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആമേൻ നമ്മുടെ മധ്യയെ കർത്താവ് ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മുമ്പോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാമല്ലോ. Good to be here once again with the Word of God, and I want to say a big thank you to all of you, especially Amman Pentecost Assembly Council and the pastor and each and every one of you. It is my honor and privilege to be in this country among this wonderful people of God. Once again, I want you to know the music team, the choir has sung marvelous, beautiful, wonderful. I like it. I remember the time I walked into their rehearsal. You know, they were practicing, and the elders or the council has recommended me to see them. When I moved in there, I walked in there, I heard them singing. Then I did tell them, I feel the very presence of God. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ആദ്യം ഈ പാട്ടുകാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇവർ കൗൺസിൽ. അപ്പോൾ
അവരുടെ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗൂസ് ബംസ് എന്ന് പറയും, എൻ്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി. ഞാൻ പുകഴ്ച പറയുകയല്ല, ക്ഷമിക്കണം അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാടുന്ന, മനോഹരമായി പാടുന്ന പാട്ടുകാരുണ്ട്. ലോകവ്യാപകമായി അനേക കൊയറുകൾ അമേരിക്കയിൽ പാർത്ത കാലത്തും അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും പാടുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുക, മനോഹരമായി പാടുന്ന ഗണങ്ങളിൽപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൂട്ടർ. അതിൻ്റെ മനോഹരത ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരാധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ജനത്തെ നയിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ആരെയും പുകഴ്ത്തത്തില്ല, ആരെയും താഴ്ത്തത്തില്ല. എന്നെ അധികം പൊക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, എന്നെയും താഴ്ത്തത്തില്ല. പുകഴ്ത്തുവാൻ ഒരാളുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ബോധം നമുക്കുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ ആ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമായ ദൈവിക ആലോചന തന്നല്ല, അനുഭവങ്ങളും കൈമാറുവാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ പോവുക. ആ ആവശ്യബോധത്തോടുള്ളവർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ചിൽഡ്രൻ, ഓൾഡർ വൺസ്, I want you to really raise your hands and open your mouth. Not only raising your hand, open your mouth. എനിക്ക് ഒത്താശ വരുന്ന പർവ്വതം കർത്താവേ, നീ മാത്രമാണ്, നീ മാത്രമാണ്. ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലും എൻ്റെ ഈ ശരീരം മണ്ണിലമർന്നാലും, that's the only place, the only person. In the mighty name of Jesus. വാ തുറന്ന് നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, അന്യഭാഷ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇതൊരത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്, ഇതൊരത്ഭുതത്തിൻ്റെ രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് പുതിയ അനുഭവങ്ങളോടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. ഇന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പുതിയ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി. എത്ര പേർ അത് മനസ്സിലാക്കി? ആ കൈയടിച്ചൊരു നന്ദി പറയാമോ? ചോദിച്ച്, more than we ask or think, according to the power, according to the power, according to the power of God, the Holy Ghost. Humble us, O Lord. Humble us, O Lord. ഞങ്ങളെ കർത്താവേ താഴ്മയുള്ളവരാക്കണമേ, ബഹുമാനമുള്ളവരാക്കണമേ, ഭക്തിയുള്ളവരാക്കണമേ, വിശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കണമേ. അവിടുത്തെ പുത്രന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു, അവിടുത്തെ പുത്രന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, ഈ രാത്രി പിന്നെയും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. We will go to the book of Matthew, the 3rd chapter, verses 11. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം. അശുദ്ധാത്മാക്കളും അവനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും അവന് മുമ്പിൽ വീണ്, നീ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറയും. എവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചേ? മാത്യു. Okay, sister, you did very well, but the brother who read, let him use microphone so that everybody will hear. You did very well. Whoever did read that. ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിനായി വെള്ളത്തിലെ സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നേക്കാൾ ബലവാനാകുന്നു. അവന്റെ ചെരുപ്പ് ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല. അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനമേൽപ്പിക്കും. I want to talk about a baptism tonight. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ, മത്തായിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഈ സമയത്തെ പാലിക്കുകയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കേട്ട് ഇതാരെ എഴുതി, അവൻ എന്തായിരുന്നു പണി, അപ്പോൾ അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടത്. ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരനുഭവമാണ്. പഴയ അനുഭവങ്ങളെ തള്ളിക്കളയേണ്ട, പുത്തൻ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. If life doesn't go on, it is so monotonous. ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തുടരുന്നവരാ. ആമേൻ. പെരിയ പറയേണ്ട ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. പ്രത്യാശയില്ലാത്തവനെ ആയിരുന്നു ഞാനും. എന്നാൽ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും അറിയാം, യേശു എന്ന കർത്താവ് സ്വന്തമായതോടെ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 2 രാത്രിത്തെ കാര്യം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. ബോത്ത് നൈറ്റ്സ് വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഡീമനോളജി ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റോളജി. ഇന്ന് രാത്രി ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ന്യൂമറ്റോളജി. ആരെയും ഇംഗ്ലീഷും ഗ്രീക്കും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുമല്ല. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന ആള് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
നിങ്ങൾ ഈ ആമേൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഉത്തേജനം കൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആമേനൊക്കെ പറയണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വിഷയം, ഹീ ഈസ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ട്രിനിറ്റി. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ പറയുന്നത് അറിഞ്ഞും പറയുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടി ചിന്തിച്ച. ഹീ ഈസ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഹോളി ട്രിനിറ്റി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഇറ്റല്ല. എ ചൈൽഡ് വി സേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ എന്ന് പറയും. ദിസ് മൈക്രോഫോൺ ഈസ് ആൻ ഇറ്റ്. എനിത്തിങ്, ഏത് വസ്തുവിനെ നമ്മളങ്ങനെ വിളിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് എന്ന് പറയുകയില്ല, ഹീ ഈസ് കമ്മിങ്. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലൈറ്റ് പോലുള്ള ഒരു പ്രകാശമല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫാന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഈ ഫാനിനെ കറക്കാൻ പ്രേരിതമായ ഇലക്ട്രിക് പവർ പോലെയുള്ള ഒരു പവറല്ല. ഞാനിത് സാധാരണ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ല, യാതൊരു ഫീലിങ്ങുമില്ല. ഹലോ, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചപ്പോൾ അവനൊരു മൈൻഡുണ്ട്, അവന് വികാരമുണ്ട്. ശിവൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അവന് തിരിച്ചറിവുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി അവനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ആത്മാവിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഗൂസ് ബംസിലാണ് നിർത്തുന്നത്. ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചില വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യും. സമയത്തെ കൂടെ പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചെങ്കിലും അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും, അതിൻ്റെ ഒന്നും തിയോളജിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ആളല്ല ഞാൻ, എന്നാൽ തീരെ കുറഞ്ഞ ആളല്ല. അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ വ്യക്തി ദൈവമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 5-ാം അധ്യായം 3-4 വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നവർ, ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ, ഒന്ന് വായിച്ചേരെ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പത്രോസ് അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും ആ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വോളി ഇച്ചിരൊന്ന് കുറച്ചറിയാം, എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പം എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകാനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ആയാലും മതി, ഫീഡ്ബാക്ക് ആയാലും മതി. ഓക്കെ, ഗോ ഹെഡ് മൈ ബ്രദർ. അപ്പോൾ പത്രോസ് അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും നിലത്തിന്റെ വിലയിൽ കുറെ എടുത്തു വെപ്പാനും സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയത് എന്ത്? അത് വിൽക്കും മുൻപേ നിന്റേതായിരുന്നില്ലയോ? വിറ്റ ശേഷവും നിന്റെ കൈവശം അല്ലാഞ്ഞുവോ? ഈ കാര്യത്തിന് നീ മനസ്സ് വെച്ചത് എന്ത്? മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോട്. ഈ കാര്യത്തിന് നീ മനസ്സ് വെച്ചത് എന്താ? നീ ആരോടാ കള്ളം പറഞ്ഞേ? നീ ആരോടാ വ്യാജം പറഞ്ഞത്? അവിടെ നിന്നിരുന്ന പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോടാണോ? അല്ല, നീ വ്യാജം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തോടാണ്. ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകരുത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്. അവൻ ഉൾപ്പൂവുകളെ ആരായുന്നവനാ. അവൻ ആഴങ്ങളിൽ ചെന്ന് ദൈവഹൃദയം തിരിച്ചറിയാന്ന് പറയാൻ അവൻ തന്നെ ദൈവമാണ്. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവിക ചിന്തകളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ ശക്തനും ഉന്നതനും വലിയവനും മാറ്റമില്ലാത്തവനും നിത്യനുമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തോടാണ് നാം ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ കള്ളം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ബഹുമാനത്തോട് പറയുക, കർത്താവേ, എന്നിൽ അങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത്. അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ നാക്ക്, പ്രവചനം പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ നാവ്, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ, തിരുവെഴുത്തുകളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പ്രേരണ തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന വ്യക്തിയോട് ഈ പറഞ്ഞ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യാജം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം, അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് പ്രേരണ തരട്ടെ, തിരിച്ചറിവ് തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്. മൈക്ക 3:8, മൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഖ ആയിരിക്കും. മീഖ 3:8 എൻ്റെ വിചാരം. അത് ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കും. എളുപ്പം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് വന്നോളും. വായിച്ചോ മീഖ.
ഇച്ചിരി കൂട്ടി കൊടുത്താട്ടെ, ഇച്ചിരി കൂട്ടി കൊടുത്തു. എങ്കിലും ഞാൻ യാക്കോബിനോട് അവന്റെ അതിക്രമവും ഇസ്രായേലിനോട് അവന്റെ പാപവും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയുടെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തിയും ന്യായവും വീര്യവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശക്തിയും ജ്ഞാനവും വീര്യവും. He is omnipotent. He is omniscient. അതെല്ലാം താഴോട്ട് വേറെ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവൻ ദൈവമാ. സാധാരണ ബലമല്ല ഇവനുള്ളത്. ഇവന് വീര്യമുള്ള ഭുജമുള്ളവനാ, വീര്യമുള്ള ഒരു മൈൻഡുള്ളവനാ, വീര്യമുള്ള ശബ്ദമുള്ളവനാ. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ മുഴങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെവികൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ ഒക്കത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തിലേക്ക് അത് ഇടിച്ചു കയറിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ ശരീരാത്മദേഹികളിലേക്ക് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തന്നല്ല, അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലാ, ബാഹ്യ അവയവങ്ങളിലാ, നിങ്ങളുടെ രോഗം ബാധിച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിലേക്ക് ശക്തിയും വീര്യവും പകരും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തനായ വീര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നവനായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. യേശുവിലൂടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാൻ ഇന്നിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാരക്ലോ, അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:16 ഈസ് എ പാരക്ലോ. അവനൊരു അഡ്വക്കേറ്റാണ്, ഹീസ് എ വക്കീലാണ്. ഈ വക്കീലിനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കേസിൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവ നിയമത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ ദൈവം ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. മറന്നു പോകരുത്. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻഡം അഥവാ ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ലോകം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ലോകത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പെന്തിക്കോസ്തുകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാം, ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് അവസാനവും ചിലർക്ക് ആദ്യവും. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും. ആമേൻ. അത്രയുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 139 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 7-8 വാക്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം വായിച്ചാട്ടെ. പെന്തിക്കോസ്തുകാർക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും? Where could I go? Where could I go from your presence? നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും? നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അന്യായം കാണിക്കാം, അശുദ്ധമായ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ വെച്ച് പുലർത്താം, ദൈവം പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യാം. ഇത് ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് ഒരുപക്ഷെ സ്വയം ചിന്തിച്ചോ ചിന്തിക്കാതോ അതിൽ തുടരാം. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു വാണിംഗായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ ജനത്തോട് പറ, നീ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും എല്ലാം നിന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ വരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അവനിവിടെ സന്നിഹിതനാ. നിന്നെ തള്ളിക്കളയാനല്ല, നിനക്ക് അവനോട് നിന്റെ വേദനകളും കുറവുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പുത്രന്റെ അരികിലേക്ക് നിന്നെ ആനയിക്കും. നിനക്ക് അവിടെ മോചനമുണ്ടാകും. കൈയുള്ളവർ അടിച്ചു പറ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ്. I love you, Holy Spirit. Your presence makes the difference. ഇനി പാതാളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടി പോയി കിടന്നാലും ആ കൈ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോസിറ്റീവുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് അത്. നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഇന്ന് ഹൃദയം തകർന്ന് മനസ്സ് മടുത്ത് ദുഃഖിതരായി വന്നിരിക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അവനും വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. യേശു മരിച്ചു 4 ദിവസം നാറ്റം വെച്ച ലാസറിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്കൊരു നല്ല വാർത്ത കിട്ടി. അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം പറയുന്നത്, നിന്റെ നാറ്റം വെച്ച വിഷയമുണ്ടല്ലോ,
നിന്റെ നാറ്റം വെച്ച അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നാട്ടുകാർ നിന്നെ നാറ്റിച്ച് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ വിഷയങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം അവനൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞാനുണ്ടെന്ന്. നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിന്നോട് കൂടെ ഞാനുണ്ട്. പക്ഷെ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഞാനത് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുവാൻ പുത്രനിലൂടെ നിന്റെ വേദന, നിന്റെ കണ്ണുനീര്, നിന്റെ ഇല്ലായ്മ, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത്, നിന്റെ മക്കളെയും ലോകത്തെ മിറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വയ്യാതെ വണ്ണം ദുഃഖിച്ച് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, ഞാൻ അവിടെയും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. കൈ അടിച്ച് പറ, താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് an omnipresent God. First he is God, he is omnipotent, സർവ ശക്തനാണ്. രണ്ടാമത് അവൻ സർവ വ്യാപിയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല മുതൽ മറ്റേ മൂല വരെ 4 കോർണറിലും തിങ്ങുന്ന ഒരു ടാർപ്പ നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഇടാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ ആ ടാർപ്പ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കൊട്ടിട്ടാൽ അതെങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുമോ അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. പഴുതുള്ള ഒരു സ്ഥലമില്ല, എല്ലായിടവും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മക്കളെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം, നല്ല സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. ആ സാന്നിധ്യത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുവാൻ നാവ് മതി, ഇത് ഈ ശരീരം മുഴുവനും. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, സമയം വീണ്ടും പോകും. അതുകൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഹിസ് omniscient. He is omniscient. 1 Corinthians 2:10 and 11. എളുപ്പം വായിക്കണേ. നമുക്ക് അവസാനം ഒരു ആത്മസന്തോഷം. നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിലുള്ള ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു. നമുക്കോ, മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ലോകം അവനെ കാണുന്നില്ല, ലോകത്തിനെ അവനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം, ഒരു ദാഹം വേണം. മുമ്പേ കൊയറിൽ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഒന്ന് അറിയാൻ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായാൽ അവൻ നിന്റെ ചാരെ, he will be on your side to help you. നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ, നിന്നോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവനെ നിനക്ക് അയച്ചു തരാം. ഇതുവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ശക്തിയായി പ്രാപിക്കാത്തവരോട് ഞാൻ പറയുക, എൻ്റെ കുറുവാക്യം പോലെ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ 2 അധ്യായങ്ങൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ, അധ്യായം തിരിച്ചതിപ്പോഴൊക്കെയല്ലേ, ഇതങ്ങോട്ട് തീരുന്ന ഏർലി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിയുന്ന ഉടനെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ആരാ പറയുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ പറയുക, സകലരെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ സത്യ വെളിച്ചം വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് യോഹന്നാൻ വരെ അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവന്റെ സാക്ഷിയായിരുന്നു ഇവര്. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ പറയുക, ആ സത്യ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച്, ബിഹോൾഡ് ദ ലാംപ് ഓഫ് ഗാഡ്. ആ സത്യ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ എൻഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. ഇതാ ബിഹോൾഡ് ദ ലാംപ് ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഇതാ കുഞ്ഞാടായി നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം പറയുക, ഇവിടെ ഒരു വിടുതലിന്റെ ദിവസമായത്. ഇനി വേറെ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് നോയിങ് ദ ട്രൂത്ത്. അവിടുന്ന് പോകട്ടെ. അപ്പോ ഇപ്പം വായിച്ച വാക്യം വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കണം. നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു. മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവനിലെ മനുഷ്യാത്മാവല്ലാതെ മനുഷ്യനിൽ ആർ അറിയും. God knows the very being of you, the very innermost being of you, every secret of your heart. എല്ലാവർക്കും രഹസ്യ അറയുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ. രഹസ്യ അറ ചിലരുടേത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാ, ചിലരുടെ രഹസ്യറ മണിക്കൂറുകളിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ തുറന്നു വിടുന്നതാണ്. എന്നെപ്പോലുള്ള മണ്ടന്മാർ മണിക്കൂർ പോലും വെച്ചേക്കില്ല. എന്നെ ഒരു രഹസ്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലോട് പറയും, ഡാഡിയോട് പറയല്ലെന്ന് പറയും.
അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് സഭയിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പെൺമക്കളും അവർ മരുമക്കളെയൊക്കെ ആൺപിള്ളേരും മരുമക്കളെ കിട്ടിയാൽ പറഞ്ഞു, എന്തോ വേണേലും ആയിക്കോണം, ഡാഡിയോടൊന്നും പറയരുത്. ഡാഡി എന്തു ചെയ്യും? അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആരോട് പറഞ്ഞാൽ, വിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലെന്നൊക്കെ കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, അവൻ ദൈവമാണ്. അവനെ വിളിക്കുന്നത് ദ ഒമനിഷൻ ഗാഡ്, സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം. ശലോമോനിലും ജ്ഞാനമേറിയവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം അവനിൽ നിന്ന് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത ജ്ഞാനമാ. എന്നാൽ ജ്ഞാനം തന്നെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവമാ. കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരിക്കലല്ല. കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പുത്രനായ യേശു. അവന്റെ അരിക്കൽ ചെന്നാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലുള്ള സകലത്തിനും ഒരു മറുപടി എൻ്റെ കർത്താവ് തരും. വിശ്വാസത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടാ, വിടുതലിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാട്ടാ. വാ തുറന്ന് പറ, കർത്താവേ, എൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ ഗതി ഞാൻ എത്തി. എന്നാൽ എനിക്ക് ഉത്താശ പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതമുണ്ട്, അവിടേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ രാത്രി സഞ്ചരിക്കും. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഈ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവ് പറയുക, നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ മറുപടി എന്നല്ല പറയുന്നത്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയെ ഒത്താശ പർവ്വതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച ആത്മാവുമായി നീ ഇടപെട്ടാൽ ഇന്ന് രാത്രി വചനം നിനക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു തരും. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സർവജ്ഞാനിയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈസ് എ ഡിവൈൻ പേഴ്സൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവനൊരു മൈൻഡുണ്ട്. ആ വാക്യം തന്നെ വീണ്ടും വായിച്ചാൽ അത് കാണാം. വായിച്ചു. ഹി ഹാസ് എ മൈൻഡ്. നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു. മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവരിലെ മാനുഷാത്മാവല്ലാതെ മനുഷ്യരിൽ ആർ അറിയും? അവണ്ണം തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. നാമോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അറിവാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. അത് പ്രാപിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാൻ നിങ്ങള് കൈപൊക്കിയാലും കൈപൊക്കിയില്ലേലും നിങ്ങൾക്കറിയണമെന്നുള്ള പ്രാധാന്യം. നിങ്ങളിൽ ഞാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളിലുള്ളത് അറിയാവുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പിന്നെ വല്ലവൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അത് വെച്ചു പോകുന്നത്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി നിന്നെ ഉൾപ്പുകളെ ആരാഞ്ഞ് നിന്റെ ഓരോ മോമെന്റിനെയും നിന്റെ ഈ ശരീരത്തിലെ രക്തധമനികൾ ഓടുന്ന രക്തത്തിന്റെ മൈന്യൂട്ട് തുള്ളിയെപ്പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുവനുണ്ട്. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് പറയുക, മനുഷ്യാത്മാവിനെ അറിയത്തുള്ളെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന് മനുഷ്യാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. എന്നെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവവുമായി നീ ഒരു സംസർഗം നടത്തിയാൽ അവൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കും. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇമോഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? ദുഃഖിക്കും. നമ്മൾ കേരളക്കരയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ, പെന്തിക്കോസ്തുകാരെന്നല്ല, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ ഈ പാടുന്ന ഒരു പാടുന്നുണ്ട്, ആത്മാവേ നീ എന്തു കൊണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ നേരിടുന്നു, ആത്മനാഥൻ കൂടെയുണ്ട്, തള്ളുകില്ല. എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് ആരോട് പാടുന്നെന്ന് പോലും എനിക്കങ്ങ് സംശയം തോന്നും ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നേ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നീറുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഈ നീറ്റലങ്ങ് മാറുമെന്ന് തന്നല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നീറ്റൽ മാറ്റാൻ നിന്നെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവറാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ്.
നമ്മൾ കേവലം ഇവിടുത്തെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കപ്പയും മീനും തിന്ന് തീർക്കാനുള്ളവരല്ല, പിസ്സയും ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും തിന്ന് തീർക്കാനുള്ളവരല്ല, ഇവിടുത്തെ കുബൂസും കിപ്പൂസും ഒക്കെ തീർക്കാനുള്ളവരല്ല, നമ്മൾ അനേകർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളവരാ. നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി അധികം വരും, എന്നും വരും, ഇന്നും വന്ന് കാണും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരുത്തനെ കാണാൻ, അടുത്തൊരുത്തനെ സ്നേഹിക്കാൻ, അടുത്തൊരുത്തനോട് നിന്ന് അവന്റെ ദുഃഖം കേൾക്കാൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവുള്ളവനെ കൊണ്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. നല്ലൊരു സ്തോത്രം പറ, നല്ലൊരു സ്വാർത്ഥം പറ. ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെയും വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, he was upon the waters. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ, കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളത് പറയും, ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് കുടുംബജീവിതം, വിവാഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, ഞാൻ ഈ പറയാം, സ്വരം മാറ്റിയാൽ മതി. ഉടനെ എൻ്റെ വിവരം, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഭക്തരായി. പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലും ഭക്തനായി. ഹലോ, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇറക്കിയത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞോണം, നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുക, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം 2-ാം വാക്യം ഒന്നിച്ച് വായിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ. പലർക്കും ഒന്നേ അറിയത്തുള്ളന്നേ ഉള്ളൂ. 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ, അവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും നോക്കിച്ച്, പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശബ്ദത്തിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The Holy Ghost was upon the waters. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഷയം വരുമ്പോൾ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ രാത്രി അത്ര വിവരിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവം ഐശ്വര്യമായി, മനോഹരമായി, ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും, അതിൽ ഭൂമി ദൈവം പോലും നോക്കിയിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമി, സ്തോത്രം, ഒരശുദ്ധന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ അത് പാഴായി ശൂന്യമായി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പാഴായ ശൂന്യമായ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ, പാഴായും ശൂന്യവുമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ, പാഴായ ശൂന്യമായ സമൂഹ ബന്ധങ്ങൾ, പാഴായ ശൂന്യമായ അനുഭവങ്ങൾ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. എന്നോട് ആത്മാവ് പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ മലയാളം നല്ലോണം പറയുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. ദൈവം എനിക്ക് വാക്ക്, ഇന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നല്ലോണം പറയുമല്ലോ. ഞാൻ ഈ സാഹിത്യ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു. ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ദൈവം തരുമ്പോഴേ പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, പാഴായ ചിലർ വിടിരിപ്പുണ്ട്. അവർ പാഴായതല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തമായി പാഴാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം, ഞാൻ എന്തിനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നീ ഒരവസരം അവന് കൊടുക്കുമോ? നിന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് അവനോട് പറയുമോ, വെൽക്കം ഹോളി ഗോസ്റ്റ്, വെൽക്കം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടു യുവർ ഹാർട്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് പറയുക, രക്ഷ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്, അതിനപ്പുറമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പോലെ ആകുവാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നെന്ന് യേശുവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമായി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്യേണ്ടതല്ല, നിങ്ങൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവായി കേൾക്കുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം. അതേ അവസരത്തിൽ അകത്തുള്ള ആ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ നാക്കുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ പുറത്തോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. The outlet is tongue. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടങ്ങിലേക്ക് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും, ആ മണ്ഡലം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി പാഴും ശൂന്യവുമായ, സ്തോത്രം, അതിൻ്റെ തിയോളജി ഒന്നും പറയാനൊന്നും നമുക്ക് സമയമല്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം, ആരുടെയൊക്കെയോ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട്, നല്ല ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് നിരാശബോധം കയറി
സ്വന്തം ജീവിതം പോലും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ പാഴും ശൂന്യമായ അനുഭവങ്ങൾ. വിവാഹവേദിയിൽ എനിക്ക് നീയും നിനക്ക് ഞാനും മതിയെന്ന് അന്യോന്യം പറഞ്ഞ് മനോഹരമായി പാടുന്ന കൊയറ്, നീ മാത്രം മതി, അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ. ഞാൻ എത്രയോ കല്യാണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ഞാൻ ഈ ഇച്ചിരി മനഃശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ലേ, ഞാൻ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരെ ഞാനാണ് മുഖത്തോട് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖഭാവം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അന്നേരത്തെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ ഈ നിൽപ്പിക്കാണുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കും 90 വയസ്സായി മരിക്കാൻ നേരം നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ 90 അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ, 80 വരെ ഉള്ളായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് 74 വയസ്സും 48 വർഷത്തെ കുടുംബജീവിതവും നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ചെറിയ കൗൺസിലിങ്ങും പഠിച്ച ആളാണ്. ഒന്നും എന്നെ സഹായിച്ചില്ല. എന്നെ സഹായിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ്. ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറ്റങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളും ഇതെല്ലാം തലച്ചോറ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയാതെ ലങ്സിനും പ്രശ്നം വരും. പിന്നെ എംഫസീമ ഉള്ള പോലെ, പിന്നെ ആസ്മ ഉള്ള പോലെ ഈ വലിക്കുന്നേ. പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും നത്തിങ് ഈസ് ഫൗണ്ട്. എന്താ വന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പിടിയില്ല. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ അകത്ത് കയറിയതെല്ലാം കൂടി പരുവാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയം റിലീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പാപികളല്ല, നമ്മൾ ദൈവജനമാ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇടം അവിടെ ആത്മാവിന് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിൽ തന്നെ അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് വാ തുറന്ന് ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാഴായ വീട്ടിലെ, പാഴായ തലമുറയുടെ, പാഴായ ഭാര്യയുടെ, പാഴായ പുരുഷന്റെ, ഭർത്താവിന്റെ, പാഴായ എന്തുമാകട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക. അത് വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പരിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം, പരിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം, പരിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം. 25 പ്രാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടവർ കാണും. 5 കഴിഞ്ഞു, 7 കഴിഞ്ഞു, 10 കഴിഞ്ഞ് കാണും. ഞാൻ ഈ ലോകം എല്ലാം നടക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാര്യം ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പറയാം, എന്നെ കൊണ്ടൊക്കില്ലെന്നല്ല, ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തണം. ഈ പാഴായ അതിൻ്റെ മേൽ ഇവൻ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സമയം കൂടെ ഞാൻ നോക്കണം, ഈ അടയിരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്റെ മേൽ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗത്തിൽ ഹൂവറിങ് ഓഫ് ദം, ഹൂവർ ഓവർ ദം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെടക്കോഴി അട വരുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മേലിരുന്ന് 19-20 ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. 18 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ചിലത് ചൂടിൻ മുട്ട എവിടെ ഇരുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ പ്രക്രിയ. ഹലോ, ചില പുതിയ അനുഭവങ്ങളുടെ പുതിയ ശബ്ദം അടുത്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ആത്മാവിൻ്റെ ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ അയച്ച് പറയിക്കുന്നത് പറയുക. തിയോളജി പ്രസംഗിക്കാനോ സൈക്കോളജി പ്രസംഗിക്കാനോ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ദൈവത്തിന് അതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത്. എനിക്കും നിനക്കും ചില അനുഭവങ്ങളെ തരണം. അനുഭവം തരാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ. നിരാശബോധം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, തലകുനിച്ച് നടക്കുന്നവരെ ഇന്ന് നിന്റെ തല ഉയർത്തുവാൻ, He is the lifter of your head. അവൻ നിന്റെ തലയെ ഉയർത്തുന്നവനാകുന്നു. പോളാർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൂത്രമേ, ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുവെച്ചാൽ he will lift up his chin. ഇന്ന് ചിലരുടെ ചിഹ്ന ഉയർത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇവിടെ വിട്ടേക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നീ ആരോടെയും പറയണ്ട, ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനോട് പറ. മാറ്റം വരും വിശ്വസിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കിരുന്നപ്പോൾ പുതിയ ഇപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ ഒക്കാത്ത സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പോൾ ദൈവം കൽപ്പിക്കുക, വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ദൈവം എപ്പോഴും
അനുകൂലമായ ഒരു വിധി പറയും. മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ, ഞാനാണെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ പാടി അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വണ്ടിയിലിരിക്കുമ്പോഴും കാർ ഒരുത്തൻ ഓടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാസ്റ്റർ കേട്ട് കാണി പതിയെ ഞാൻ പാസ്റ്ററൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഷോ ഓഫ് ചെയ്യത്തില്ല. എൻ്റെ വണ്ടി എൻ്റെ ഡ്രൈവർ അവൻ പെന്തിക്കോസുകാരനാണ്. ഞാനോട് പറയും, നിനക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്കല്ലേ, നീ കണ്ണു തുറന്ന് എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ഞാനിത് അങ്ങോട്ടെത്തിക്കാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞോളാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ആത്മാവിൽ പാടണം. ഞാൻ രാത്രി 3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒന്നാമത് ജാഗിങ് ചെയ്ത് അന്യഭാഷയിൽ പാടും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം തന്നെ, അവരെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് പ്രകാശമായി. മനസ്സിലായില്ല? രാത്രിയുടെ യാമത്ത് നിന്നെ അലട്ടുന്ന, തലപൊക്കാൻ വയ്യാതെ നിന്നെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന, ഭയപ്പെടുത്തി കിടത്തിയിരിക്കുന്നതായ നാളെ രാവിലെ എങ്ങനെ അത് അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന്, കടക്കാര് എൻ്റെ മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന, എൻ്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനുമേൽ പരിവർത്തിക്കും. വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞ കൈ അടിച്ച ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൂടെ. വാക്കുകളല്ല, വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരണം. ശക്തിയായി ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വേഗം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ട്, സമയം കൂടെ നോക്കി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാര്യം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ആവശ്യാനുസരണം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വലിച്ചുകീറാനുള്ള ബലം കിട്ടത്തക്കവണ്ണം, വലിയ ഗോലിയാത്തന്മാരെ തോപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് വരും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന്. ഇന്ന് രാവിലെ വന്നേച്ച് അങ്ങ് പോകുന്ന പുള്ളിയല്ല എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ്. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ അവനെ കൂട്ടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അവൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഹിമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, ഹി ടോക്സ് വിത്ത് മീ എ ലോങ് ലൈഫ്സ് നാരോ വേ. അവൻ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മോടുകൂടെ നടക്കും, നമ്മോട് സംസാരിക്കും. നിനക്കൊരു വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ മതി. മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ദൈവം, മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പുത്രൻ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഷ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഷയുള്ള ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം. നിങ്ങൾ നല്ല ഒന്നാന്തര ഹിന്ദി പഴി അമ്മ ഹിന്ദു മാലിന്യ അത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ ഹിന്ദി. മലയാളം പാടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാടുമ്പോൾ കുതിരയെ പോലെ ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷ അറിയാവുന്നവന് സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം മൊത്തം ഇളകും. ഇത് ചുമ്മാ ഒരു നേരം കിട്ടിയിട്ട് ആത്മാവിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാനുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം. അന്യഭാഷകളാല്, സ്തുതികളാല്, സങ്കീർത്തനങ്ങളാല്, ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാല് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല. അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കണം. പാസ്റ്റർ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ പാസ്റ്റർ എന്നെ എൻ്റെ വിഷമത്തിൽ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് തന്നല്ല, നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നല്ല, ഭർത്താവിനല്ല, നമ്മുടെ അയൽക്കാരനൂടെ കൊടുത്താൽ എത്രയോ വലിയ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തീയിലും, ഇപ്പൊ ഞാൻ തീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ എളുപ്പം ആൾ വരും, അതുകൊണ്ട് അത് പറയത്തില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, അത് നമ്മൾക്ക് വലിയ അത്യാവശ്യമായി അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അന്ന് മാനസാന്തര സ്നാനമാണ് യോഹന്നാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്, അവൻ എന്നെക്കാളും, പറഞ്ഞേ ശബ്ദത്തിൽ പറ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും പേടിച്ചാ പറയാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവൻ എന്നെക്കാളും ബലവാനാ. അവൻ്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പഴിക്കാൻ ഞാൻ ആരല്ല, ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, അവനൊരു വരവ് വരുന്നുണ്ട്. അവൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിന്നെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു സ്നാനം തരും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് യേശു വന്നത്.
പാപമോചനം നമുക്ക് തരാൻ തന്നെ വന്നത്. എന്നാൽ യേശുവിനെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്ന് പാപത്തിൻ്റെ ബോധം, കുറ്റബോധം, പാപം മനസ്സിലാക്കി തന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൂടാതെ നമ്മൾ ആരും കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ കാണത്തില്ല. നോക്കൂ, ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് അവൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ മശീഹയാണെന്ന്. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ കുറ്റബോധം തന്നാൽ വേറെ ആരോടെയും പറയണ്ട, അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയണം, എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ച് എന്നെ ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും, ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്, yellow, brown, any color of skin, any nationality, man or woman, children, older ones, this is the day of salvation. ഇത് രക്ഷാ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് രക്ഷാ ദിവസമാണ്. ഹാബിറ്റ്സുള്ള ചിലരോട് ആത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിവേചിച്ച് പറയുക, ആരും അറിയുന്നില്ലെന്ന നിന്റെ വിചാരം, എല്ലാം അറിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നീ ഇത് കുടിച്ച് നിന്റെ ലിവർ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ അതുപോലെയുള്ള വേറെ ചില പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ ശരീരം കണ്ടാമിനേഷനുള്ള ഒരു ശരീരമായി, രോഗബാധിതമായി നശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, എന്നെ കൈക്കൊണ്ടാൽ, എൻ്റെ നാമം എടുത്താൽ, ഇന്ന് മോൾ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഭോജനം എനിക്ക് തരാനുണ്ട്. ആത്മാവിൽ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞാൽ മത്തു പിടിച്ചവനെ പോലെ, അവർ തുള്ളിയതുപോലെ മത്തു പിടിച്ചവരെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കും. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നല്ല സുഖമാ. അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം, അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം അവൻ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നുവെന്ന്. പർവ്വതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവന് അവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, ഓ ഹല്ലേലൂയ, മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് എന്തായിരുന്നു? സാന്നിധ്യത്തെ ക്ഷണിക്കണം, നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി വന്നതിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് എൻ്റെ ജനത്തോട് പറ, അവർ അഴുക്കാളുകളല്ല, ഇങ്ങനെയല്ല, ഇതിൽ മെച്ചമായ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെയും കൂടെ ഇവിടെ വിട്ടത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം, അവൻ്റെ കീഴിലൊരു ബാപ്റ്റിസം ഉണ്ട്. നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടും, ആ പാട്ടൊന്നും പാടിയാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തില്ല. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം, വേഗം പോവാം, 46 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ. ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും 3-ാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവരോട് പറയുക, അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ട്, പാപങ്ങളുടെ മോചനമുണ്ട്. ഇനി ആ പാപത്തിൽ നീ ജീവിക്കേണ്ടത്, നീ അടിമത്വത്തിന്റെ കീഴിലാ, നിന്റെ ഹാബിറ്റിനെ നശിപ്പിക്കുക. എന്തോ കാര്യത്താൽ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഹാബിച്വൽ സിൻസ് ഉള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രി, ആരെയും ഞാൻ കൈപോക്കിക്കാനോ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അല്ല എൻ്റെ പ്രേരണ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങളത് തള്ളിക്കളയണം, യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളണം. വായിച്ചോ, പാപമോചനവും യെരുശലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകും. എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും. അപ്പോൾ ഈ പാപമോചനം ലഭിച്ചവരോട് പറയുക, ഈ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്. എന്നോട് അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഒന്നാന്തരമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സൂത്രം കണ്ടാലും അവന് ബോൺ അഗെയിൻ അല്ല. ഹലോ, ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിക്കല്ലേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആക്ഷേപം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലിനുണ്ടാകരുത്. ഞാൻ എല്ലാ കളറുള്ള ഷർട്ടുകളും ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ പവർ വിഷനിൽ ഞാൻ ധാരാളം ദീർഘകാലം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹെവൻലി മന്നായിൽ. അപ്പം സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവൾ, ആ സഹോദരി എന്നോട് പറയും, പാസ്റ്ററെ വെള്ള ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല, രണ്ടാമത് ഈ മുടി വെള്ളയല്ലേ, ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ അന്ന് ഞാനതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ കൗൺസിലിലെത്തിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ സൂട്ടിടുമ്പോഴല്ലാതെ
കൗൺസിലിലെ ഞങ്ങൾ ലീഡേഴ്സ് എന്ന പോലെ വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് അത് ടക്കിൻ ചെയ്യാതെ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുക. ഇപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. എനിക്ക് ആ സഭയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർക്കും സഭയ്ക്കും ഞാനൊരു ആക്ഷേപമാകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ദൈവസഭയുടെ ലീഡറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മാന്യതയും മര്യാദയും മാതൃകയുമുള്ളൊരു പുരുഷനായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ നല്ല ഭാഷകൾ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മാതൃകയായിരിക്കണം. അമ്മമാരെ, അപ്പന്മാരെ, നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും നമ്മൾ മാതൃകയായിരുന്നാൽ അടുത്തൊരു തലമുറയുടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ തലമുറ ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു പറയും, യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്ന്. വായിച്ചോ, സമയം പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 48 വാക്യം വായിച്ചാലും മതി. Until you endued with power. എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും. ഇന്ന് രാത്രി അതാ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാതെ ചുരുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, ഇന്ന് രാത്രി പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും. നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ക്ഷമാപണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം. ഈ പൊടിമോൻ്റെ കാര്യം പറയരുതെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയ മനഃപൂർവ്വം പറയണ്ട എന്ന് കണ്ട കാര്യം ശരിയല്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൊണ്ട് ഇന്നോടൊന്ന് പറയണം. ഈ പൊടിമോൻ്റെ അച്ചായൻ എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള കാര്യം, പൊടിമോൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, മൂത്ത ചേച്ചി, അവരോടൊക്കെ അടുത്ത് ഇച്ചിരി താഴോട്ടുള്ള പ്രായം, ഒരു പിതാവിൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആളാണ്. എനിക്ക് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മാങ്ങാനം ജോസഫ് ഉപദേശി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, ഞങ്ങളൊരു സമ്മിശ്ര ജാതി പോലെ, എൻ്റെ അമ്മ പക്കാ ബന്ധുക്കോസ്, എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു യൂണിയൻ പാർട്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു പ്രധാന ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ്. എനിക്ക് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടം വന്നതിൽ ഓടിയും ചാടിയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു 9ാമത്തെ വയസ്സ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. പരസ്യോത്തിന് പോയി പ്രസംഗിക്കും. പക്ഷേ ഈ ബോധമില്ല, ചുമക്കുന്ന ആരെയാണ്, പയ്യനല്ലേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷന് മാങ്ങാനം ജോസഫ് ഉദ്ദേശി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ അച്ചായൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രായമുള്ള 10 പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി. അത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഈ ചരലിട്ടിരുന്ന മുറ്റത്ത് ഈ പരമ്പയിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. ഞാൻ വന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. അതിൽ അഭിമാനം എനിക്കുണ്ട്. ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുക, ആ 10 പേര് അവിടെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ പിള്ളേരുടെ റൂട്ട്, ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ റൂട്ട് എന്ന് ഞാൻ പിള്ളേരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ റൂട്ട് അവിടെ വേലിയായിരുന്നു കെട്ടിയിരുന്നത്. ആ വേലിയുടെ ചുറ്റും ഞങ്ങളെ വേലിയും പൊളിച്ച് തമ്മിത്തല്ലും തൊഴി വീടി അവർക്ക് നമുക്കാവുന്നുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അപ്പൻ അധ്യാപകനും കൂടെ ആയിരുന്നു, ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തിരക്കായി എന്നെ വിളിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക. തിരക്കിട്ടും കാണും. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ 2 പിടിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൻ അധ്യാപകനുണ്ട്, എല്ലാവരെയും അടിക്കാൻ ചൂരപടി വേറെയാ. ആ ചൂരപടി ഒരെണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് 2 ചെന്നേച്ചു അവിടെ പോയിടാന്നു. എവിടാ? ഈ കാത്തിരിപ്പിനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനുള്ളൂ. എൻ്റെ പ്രായത്തിനൊത്ത അരിശം ഏതായാലും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനവിടെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാങ്ങാൻ ജോസഫ് എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ കരയിൽ നടമ്പോൾ പുള്ളി ചോദിച്ചു കുറ്റബോധം ഏതാണ്ടാണ്. പാസ്റ്റർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ മോനെ പിന്നിക്കുട്ടി രക്തത്താൽ ജയം പറയാം. എനിക്കൊരു ജയവും പറയണ്ട, എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി എന്ന മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നാലെയും കിട്ടും അത്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാം. അദ്ദേഹം രക്തത്താൽ ജയം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവവിധൽ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി ഏറ്റുപറയടാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തോന്നുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ. ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ. ഞാനിങ്ങനൊന്ന് അലറി അന്യഭാഷ പറയുക. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാം. 10 ദിവസം എങ്ങും പോയിരിക്കണ്ട. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ അകത്ത് ശരിയായ ആവശ്യബോധത്തോടെ. അന്നുണ്ടായിരുന്ന 10 പേരിലുള്ള ആരും അന്നേരം പ്രാപിച്ചില്ല. ആദ്യം ഞാനാ പ്രാപിച്ചത്. ഞാൻ പയ്യനായിരുന്നതുകൊണ്ടും എനിക്ക് കുറ്റബോധം വന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ടും ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രാപിച്ചു പിന്നാലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ആർക്കോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കാൻ എന്നെപ്പോലൊരാൾ തലേ കൈവെക്കാനൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദാഹമുള്ളവനെ നിറച്ച് കുടിപ്പിച്ച് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത കോണം കുടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അളവില്ലാതെ തരുന്നവനാ എൻ്റെ ദൈവം. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളിൽ ചില പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിക്കണം. ഈ കൺവെൻഷനിൽ അതൊരു അൺകൺവെൻഷണൽ തിങ് അല്ല. നമ്മൾ എന്തിനായി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു? വാട്ട് ആർ വി സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്
ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമാ. നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ആ മാനസാന്തരം, സ്നാനം, പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം, വേർപാട്, വിശുദ്ധ ജീവിതം, പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോരുകയാണ്. നമ്മൾ തൃപ്തരായി പോയാൽ വളർച്ച അവിടെ തീരും. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജനത്തെ മാർഗരേഖം കൊടുക്കുക, ആഗ്രഹമുള്ളവന് നിറയ്ക്കും. വിടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാം നിറയ്ക്കാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹം. മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും പ്രസംഗിക്കാതൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 ദിവസം ഈ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റവും പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളെ പുറത്തിട്ടാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവിനൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കൂ. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, പിന്നല്ലേ മനസ്സിലാവുന്ന. ഓരോരോ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രസംഗം ആദ്യ രാത്രി പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നവനാണ് ഞാനിവിടെ. ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് പ്രസംഗിക്കേണ്ട രാത്രി ആയിട്ടില്ല, ഇന്ന് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. All the young people, I am telling you, if you want the Holy Ghost with speaking in tongues, all you have to do is seek the Lord, but you have to make sure you confess your sins and accept Jesus as your personal Savior. Let the blood of Jesus cleanse you. You will get the best person. If you want to look at, will be you in your school. Your grades will go up. Your physique will change. Your attitude will change. Everything you do will be blessed. ഞാൻ ലോകത്ത് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രാപിച്ച് എനിക്കറിയാം, പ്രായമുള്ളവർ പ്രാപിച്ച് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഉയരത്തിലെ ശക്തി ലഭിക്കുവോളം, until you endued with power from above, stay in the city. ഈ പട്ടണത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, ഇന്നത്തെ രാത്രി ആ രാത്രിയാക്കി തീർക്കാൻ നമ്മൾ തുനിയണം. അവരോട് പറഞ്ഞു, പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉയരത്തിലെ ശക്തി ലഭിക്കുവോളം ഈ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും കൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പെന്തിക്കോസ് നാൾ പൂർണ്ണമായി വന്നപ്പോൾ, സമയം പോകുന്നുണ്ടാ ഞാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തൊടാത്തത് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ, അവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു? കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാം, എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശബ്ദത്തിൽ പറ, എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തുടക്കമുണ്ടാകട്ടെ. ദേവദാസന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഈ ജനം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യബോധമുള്ളവരുടെ മേൽ പകരുന്ന, അവരെ അനുസരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പകരുന്ന അഭിഷേകം, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ന് കൈയടിച്ച് പറ, കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ്. കൈയടിച്ച് പറയണം. പ്രാപിച്ചവർ അധികമായി പ്രാപിക്കണം. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. വാ തുറക്കട്ടെ. Every children, all the children, close your eyes. Call upon the name of the Lord. If you are not saved, ask God to save you. Oh, tell him I am sorry. Seek forgiveness. Let the power of God fall here in tonight. Let the glory of the Lord be lifted tonight. Shadda Buddharaba. അപ്പോൾ hallelujah. അപ്പോൾ ഒരു അല്പസമയം കൂടെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് സമയം ചെലവിടാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ചും അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ചും സംശയമുള്ളവരിവിടെ കാണും. എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അമേരിക്കയിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ദ നാസറീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നടത്തി.
രണ്ടും സെക്കുലർ മറ്റേത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾ അന്യഭാഷ പറയത്തില്ലെന്നാണ്. ഇതൊരു മാനസിക വികൃതിയാണെന്നും ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് അതൊക്കെ പറഞ്ഞവരെ തള്ളിക്കളയുന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകളാണ്. അവരുടെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത്. പക്ഷേ എൻ്റെ 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആരും അറിയാത്തൊരു ഭാഷ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഭാഷ, ഞാൻ അന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു ഭാഷ എൻ്റെ നാവിൽ തന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ ബലഹീനനായപ്പോഴും എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ല. എന്നോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പരിപോഷപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അതിന് വെള്ളം കോരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വചനം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ആ ആരാധന കൊണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ എന്നേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ തന്നെ ഞാനും കുറേ വിദേശരായ കുട്ടികളും കൂടി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കോളേജുകാർ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു വിടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ആത്മസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇന്ത്യയിലോ ഇവിടോ വലിയ ബഹളം വെച്ചോ ബഹളം വെക്കാതോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വലിയ മിടുക്കനല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് ഈ മാറ്റം വന്നത് ആത്മാവിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ജ്ഞാനം പകരുന്ന ആത്മാവാണ്. അവിടുന്ന് ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങണം. അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അന്യഭാഷ പറയുന്നവൻ മനുഷ്യനോടല്ല, ആരും തിരിച്ചറിയുന്നതുമില്ല. 2-ാം അധ്യായത്തെ കോരി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഏത് ചോദ്യവും മറുപടി പറയാനുള്ള പ്രാപ്തി എനിക്കില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി അതിനുള്ള സമയമല്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതുവരെയും ആത്മാവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ സ്വന്തം മൈൻഡിൽ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു പുതുക്കമുള്ള രാത്രിയാണ്. ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന് പ്രാപിക്കണം. എൻ്റെ പാൻക്രിയാസിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ മാറിയതാണ്. എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ 2 സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന 2 ഹെർണിയ മാറിപ്പോയത് ഞാൻ പ്രത്യേക വിശ്വാസം കൂടിയ പുള്ളിയൊന്നും അല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷകൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് പറയും, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ, നിന്റെ മേൽ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപാരമുണ്ടെന്നായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അത് കണ്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ, നിന്റെ നാവ് തീ നാവായി മാറിയാൽ, നിന്റെ നാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, നീ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയായി മാറും. നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനൊക്കത്തില്ല, നിന്നെ നിർത്താനൊക്കത്തില്ല. ആർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയെന്ന ആത്മാവിന്റെ പവർ. ഞാൻ ഇനിയും പ്രസംഗിച്ച് തീർക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഇതുവരെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, പ്രാപിച്ചവർ, കൃപാവരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ദർശനം, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഈ കൺവെൻഷൻ അതിന്റെ വേദിയായി തീരട്ടെ. അത്ര പേര് ആത്മാവിനെ വേണം. ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഗായക സംഘം വന്ന് ആത്മാവിനെ നിറവുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടും. അപ്പോൾ തലേ കൈവെക്കാൻ പ്രേരണയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും, അല്ലെ അത് ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, all the children, would you be on your feet? And when you get on your feet, make sure you clap your hands, open your mouth and worship God. Come on, young boys and all, we all going to worship together. I will come and watch you guys, but we are going to sing, we are going to clap our hands, we are going to worship the Lord. ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ആരും ചെയ്യല്ലേ. ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കൈയടിക്കണം, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കണം. ആരെ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ നീ ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിന്നെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ കരങ്ങളിലും നിന്റെ നാവിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ശക്തി ഇന്നൊരു പുത്തൻ നിറവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ട് ആനന്ദിപ്പീൻ എന്ന പാട്ടിന്റെ അടികൾ ഇപ്പൊ പാടും. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാർ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാർ.
നിറയ്ക്കണമേ, ആത്മാവിൽ കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നിവിടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നിവിടെ പ്രകാശിക്ക വേണം വെളിച്ചമായി, പ്രകാശിക്ക വേണം വെളിച്ചമായി. പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും, പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകട്ടെ, എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകട്ടെ. സ്വർഗ സന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, സ്വർഗ സന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ. ആത്മശക്തിയാലിന്നു നടത്തണമേ, ആത്മശക്തിയാലിന്നു നടത്തണമേ. കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയോ, കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയോ ഇന്നു മെഴുകുമ്പോൾ ഉരുക്കണമേ, ഇന്നു മെഴുകുമ്പോൾ ഉരുക്കണമേ. ആത്മനീലങ്ങളെ ഒരു കിടുവാൻ, ആത്മനീലങ്ങളെ ഒരു കിടുവാൻ. സ്വർഗസിയോനിലെ വിത്തു വിതപ്പാൻ, സ്വർഗസിയോനിലെ വിത്തു വിതപ്പാൻ. നല്ലവണ്ണമാതു ഫലം കൊടുപ്പാൻ, നല്ലവണ്ണമാതു ഫലം കൊടുപ്പാൻ. ആത്മതുള്ളി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ, ആത്മതുള്ളി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു, വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളിലാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളിലാകുന്നു. മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ, മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ. എൻ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, എൻ രക്ഷകനാം യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ. ആത്മമായി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ, ആത്മമായി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നിവിടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നിവിടെ പ്രകാശിക്ക വേണം വെളിച്ചമായി, പ്രകാശിക്ക വേണം വെളിച്ചമായി. പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും, പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകട്ടെ, എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകട്ടെ. സ്വർഗ സന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, സ്വർഗ സന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ. ആത്മശക്തിയാകുന്നു നിറയ്ക്കണമേ, ആത്മശക്തിയാകുന്നു നിറയ്ക്കണമേ. കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയോ, കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയോ ഇന്നു മെഴുകുമ്പോൾ ഉരുക്കണമേ, ഇന്നു മെഴുകുമ്പോൾ ഉരുക്കണമേ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ.
ഇന്ന് രാത്രി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കള്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആമേൻ. സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം, ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നാട്ടെ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ വളരെ ശക്തമായി ആമേൻ സ്തോത്രം കർത്താവ് സംസാരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ. തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആഴമായി ആമേൻ സ്തോത്രം സവിസ്തരം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ ശ്രവിപ്പാനും അവൻ ആത്മസാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനും കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ. ആമേൻ. അവൻ സർവശക്തനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്, സർവജ്ഞാനിയാണ്. സകലത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നവനാണ്, പരിവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. എന്നേക്കും എന്നേക്കും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ്. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്നവനാണ്. സകല സത്യത്തിലും നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നവനാണ്. കാര്യസ്ഥനാണ്, അഡ്വക്കേറ്റാണ്. സ്തോത്രം. സർവശക്തനാണ്, സർവജ്ഞാനിയാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാ. നമ്മുടെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് പോലും അപ്പുറമായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ശക്തിക്കായി, അത്യന്ത ശക്തിക്കായി ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആ ശക്തി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവമക്കള് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. രാത്രിയിലും കർത്താവിന്റെ ദാസനെ നമ്മുടെ മധ്യേ ശക്തമായി കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുവാനിടയായി തീർന്നല്ലോ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസരെയും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെയും ഏൽപ്പിക്കാം. നമ്മെ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ തമ്പി പാഷ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരും. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മെ 1-2 അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളും കൂടെ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ സമാപന രാത്രിയാണല്ലോ. ബോഷ് ഹാളിൽ വെച്ച് 8 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഗാലയിലുള്ള ബോഷ് ഹാളിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. 8 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കടന്നു വരുവാൻ മറ്റുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കൂടെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നാളെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനിൽ മിഷൻ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സ്തോത്ര കാഴ്ചയും കൂടെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നും കൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ശക്തമായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചല്ലോ. ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചല്ലോ. നമ്മൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ, ശക്തിപ്പെടുവാൻ, പുതിയൊരു ദർശനത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചല്ലോ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. 2025 ആണ്ട് ജനുവരി മാസം കർത്താവേ 22-ാം തീയതി രാത്രിയും ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഈ കർത്താവെ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന ഈ കർത്താവെ രാത്രികളിൽ നിന്റെ ജനത്തോട് നീ ഇടപെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സഭയുടെ കർത്താവെ ആ സ്തോത്രം വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് ഇത് കാരണമാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ അഭിഷിക്ത ദാസനിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പാപബോധം ഉള്ളിൽ നൽകിയിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, അപ്രകാരമുള്ളവർ യഥാർത്ഥ രക്ഷകനെ അന്വേഷിച്ച് രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച് കർത്താവേ സ്തോത്രം നിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ നീ ഇടയാക്കിയതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ ആഴങ്ങളെയും ആരാഞ്ഞറിയുന്ന കർത്താവെ, നിലവുകളെ ഉൾപ്പുകളെ കർത്താവെ നന്നായി അറിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ചില കർത്താവേ സ്തോത്രം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി, ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ വിടുതലായി നീ തീർത്തതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ ഇവിടെ നടത്തിയതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ശൂന്യതകളിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ച് വെള്ളത്തിന്മേതെ പരിവർത്തിച്ച് കർത്താവെ ചില പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ ഇവിടെ നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ,
ചില രോഗികൾക്ക് നീ സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുക, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകിയിരിക്കുക, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാരെ പുതിയ ദർശനത്തോടെ നീ മടക്കി അയക്കുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് നീ അത്ഭുത സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുക, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഈ ബലത്തോട് നിന്റെ മക്കൾ കടന്നു പോകട്ടെ കർത്താവേ, സ്തോത്രം. തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും ദാസനെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കണമേ, ഞങ്ങൾ അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മശക്തി, ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെയിരിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കർത്താവേ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ മടങ്ങി പോകട്ടെ. മടക്കി യാത്രയിൽ കൂടെ ഇരിക്കണം. എത്തേണ്ട ഭവനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരായി ചെന്നേരുവാൻ കൃപ ചെയ്യണം. വീണ്ടും കർത്താവേ കൂടുമ്പോൾ പുതിയ ബലത്തോടെ, പുതിയ ശക്തിയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഐക്യതയോടെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. സഭയ്ക്കൊരു പുതിയ മാനത്തിലേക്ക് നീ നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. പുതിയൊരളവിൽ സഭയെ വളർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളെ എല്ലാം നീ വിശാലമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ. പുതിയൊരു ഐക്യത്തിലേക്ക്, സമാധാനത്തിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിലേക്ക് കർത്താവെ സഭയെ നീ നടത്തുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്തൃദാസനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൗൺസിലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം നാഥ. പ്രാർത്ഥന ഘടനയ്ക്കായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും ലോകത്തെമ്പാടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്ന് രാത്രിയിലും ജയം നൽകിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവ് യേശുവേ, ആമേൻ. വരണമേ. കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.